I welcome you all for today's class. It is the concept on mathematical logic. Now, this module I have not done in the class. Okay, today I am giving some important questions and with the solution of that. Okay, you go through these important questions. You may write the one question in the module number or two. Okay, so in module 2 you can write one questions, right? You won't get a much choice here, because I have not explained all the problems. Okay, now without wasting the time, we'll go for a concept. Okay. The first and foremost question is, negate the following quantified statements. The question will be, negate and simplify each of the following. This is the question asked in the year 2021 question paper. The question will be, negate and simplify each of the following statements. It is a very easy one. Okay, the thing is, you should first negate it, then you simplify it. Okay, so this is a concept comes under quantifier. In mathematical logic, the concept called quantifiers. So quantifiers nothing but you can see there exist. Okay, you can see for all. So whenever we are using these symbols, that is called quantifiers. So this is the problem comes under quantifiers. So your job is here to negate and simplify. Okay, the first question is, there exists x, p of x, or with q of x. Second question, for all x, p of x and with negation of q of x. Third one, for all x, p of x implies q of x. Then last one is, there exists x, p of x or with q of x implies r of x. So there are 4 problems we have, and solution will be here. So the first question is this one, second question, third one, and fourth one. Let us see the first question. Okay, what is your job? Your job is to negate the given problem. First we negate, then you simplify. Okay, first we are negating. So this is the question actually. So this question I'm negating. So put a negation here. This is called negation. Okay, I'm negating this one. So whenever we are negating, there exists symbol is become for all. There exist symbol is alva. There exist is become for all agate. Negation apply. Okay, for all x agate. Next negation anna idakke apply. ಈ ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೆಗೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ನೆಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೆಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ನೆಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಗೆ ನೀವು ನೆಗೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೌ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. all x, p of x and negation of q of x. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೆಗೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೆಗೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ನೀವು ನೆಗೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. p of x and negation of q of x ಗೆ ನೆಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ನೆಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಗೇಷನ್ ಇಂಟು ನೆಗೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೇಷನ್ ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆರ್ ಆಯ್ತು. ಈ ನೆಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ನೆಗೇಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ.
negation apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್. ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೂ negation apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. For all x become there exists x ಆಗುತ್ತೆ negation apply ಮಾಡಿದಾಗ, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ negation ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು negation ಅನ್ನ ಇದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ for all become there exists x ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ negation ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ there is a one property called negation of p implies q ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, negation of p of implies q ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, p and with negation of q ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್. negation of ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ negation of p implies q ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ p of x and with negation of q of x. So remember, negation of p implies q ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ p and with negation of q. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ p implies q ಇದೆ, p implies q ನ negation ಮಾಡಿದ್ರೆ p and with negation of q ಆಗುತ್ತೆ. Now last one, right, fourth one ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. There exists x, p of x or with q of x implies r of x. So I'm negating this one now. Negation symbol apply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. There exists become ಏನಾಗುತ್ತೆ for all ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ negation ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ negation ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾವು negation p of x or with q of x implies r of x. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು p, ಇದನ್ನ p ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. implies q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಿಷ್ಟು p ಆಗುತ್ತೆ. implies r ಅಂದ್ರೆ q. ಸೊ ನೀವು p implies q ಗೆ negation ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ negation of p implies q ಅಂದ್ರೆ p and with negation of q ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ p ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದಿಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ p of x or with q of x, p ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ರೈಟ್. and ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, and negation of q of x, q of x ಅಂದ್ರೆ r of x. So this is what the concept of negating the quantifiers. So remember the property here, p implies q. q ನ ನೀವು negate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, p and with, this is equal to p and with negation of q ಆಗುತ್ತೆ. Remember this property. ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಿಷ್ಟು p ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. implies r ಅಂದ್ರೆ q ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ p implies q ನ ನೆಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ p, ಇದಿಷ್ಟು p ನೇ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and with negation of q, q ಅಂದ್ರೆ r of x. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ you can do this problem very easily. So whenever we are negating for all become there exist ಆಗುತ್ತೆ. there existing negation ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ there exist become for all ಆಗುತ್ತೆ, right. This is for 7 marks, very easily you can get it. Now we'll go for next problem, right. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇದೇ ತರದ್ದೇ ಒಂದು. p of x is given, p of x is x square minus 7x plus 10 equals to 0. q of x is x square minus 2x minus 3 equals to 0. r of x is less than 0. So this is comes under quantifiers. In mathematical logic, quantifiers concept. So what is the question here? Determine the truth or falsity. You should find truth or falsity of the following statement, where universal contains two integers 2 and 5. So universal set contains 2 and 5. If the statement is false, provide the counter example or explanation. If the statement is false, then you should give an explanation about that. Okay. So what is your job here? The first job is you need to find truth or false. Then universal set is given, that is 2 and 5. Right. If suppose the statement is false, then you provide the explanation about that. Okay. ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಕೇಳಿದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್. For all x, p of x implies negation of r of x. For all x, q of x implies r of x. There exists x, q of x implies r of x.
there exists x, p of x implies r of x. There are 4 problems is given, right? Then what is another thing is given? Universal set is given. It is given in the question itself. 2 and 5 ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನೀವು p, q ಮತ್ತೆ r ನ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ p of x ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂನೋ ಫಾಲ್ಸೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. q of x ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. r of x ಟ್ರೂನೋ ಫಾಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, p of x ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂನೋ ಫಾಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವನೇ ಕೇಳ್ತೀಯ ನೋಡಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, p of x ಟ್ರೂನೋ ಫಾಲ್ಸೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. p of x ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. x square minus 7x plus 10. It is a quadratic equation. So whenever we solve this quadratic equation, you will get this one, x minus 5, x minus 2. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ax square plus bx plus c ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, ರೈಟ್? ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, 5 plus 2 7 ಆಗುತ್ತೆ, 5 into 2 10. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x minus 5, x minus 7 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, x equals to 5 ಆಗುತ್ತೆ, x equals to 2. 0 ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, x equals to 5 and x equals to 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. 5 and 2 ನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ 2 and 5 ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು 2 and 5. Therefore the p of x is true. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ p of x is true. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ p of x is true. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಸಿಕ್ತು ನಂಗೆ, p of x is true. p of x equals true. ಈಗ ಎರಡನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, q of x true ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು q of x ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ. q of x ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, x square minus 2x minus 3. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 2 ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. x equals to 3 ಅಂತ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, x equals to minus 1 ಅಂತ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, x minus 3 ನ 0 ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, x equals to 3 ಆಗುತ್ತೆ. x plus 1 ನ 0 ಗೆ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, x equals to minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮತ್ತೆ -1 2 ರೂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 and -1 ಏನಾಗಿದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. 3 ಮತ್ತೆ -1 ನೋಡಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ 2 ಮತ್ತೆ 5. Therefore q of x is false. ನೋಡಿ, q of x ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರುವಂತ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ q of x is false. Right? ಸೊ p of x ಸಿಕ್ತು, p of x ಟ್ರೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, q of x is false ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. r of x ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ r of x ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, x is less than 0 ಇದೆ. x is less than 0 ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, x ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, 2 ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 and 5 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 2 ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 is less than 0 ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೂನ ಫಾಲ್ಸ್? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 is less than 0 false. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, 5 ಅಲ್ವಾ, x in 5 ಕೊಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 is less than 0, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್. Therefore r of x is false for all x belongs to u. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ x ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore r of x is false. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, r of x ಸಹ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. r of x is false. ಸೊ ನನಗೇನ್ ಸಿಕ್ತೀಗ, 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದ್ ಯಾವುದು, p of x ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ q of x ನೋಡಿ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬಂದಿರೋದೇನು 3 and -1. r of x ಸಹ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ 2 and 5 ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Therefore r of x is also false. ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ, p of x, q of x, r of x, 3 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. p of x ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ, q ಮತ್ತೆ r of x ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, p of x implies negation of r of x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, p of x implies negation of r of x. p of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ p of x is true, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. implies
negation of R of X. R of X ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಗೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಟ್ರೂನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೂನೇ. Therefore, the first statement is true. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟ್ರೂ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ, ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ರೈಟ್. ನಾವು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋಣ. ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಟ್ರೂ ಒಂದ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Q of x implies R of x. Q of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, Q of x ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. Q of x ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, R of x ಸಹ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ, ರೈಟ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್. ನನಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಜಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು, ಟ್ರೂ. ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಹ ಟ್ರೂ. ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟ್ರೂನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ರೂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 2 ಮತ್ತೆ 5 ಬಂತು ರೂಟ್, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟ್ರೂ. ನಾವು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಎರಡನೇದನ್ನ, ಇದು ಸಹ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 2 and 5 ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಹ, ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 and 5 ನ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2 is less than 0 5 is less than 0 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೂ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಒನ್, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್. Now we will go for another concept, the converse, inverse and contrapositive ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 2021 before 1920 model question paper. Every question paper we have a question like converse, inverse. The question will be arise like this: define converse, inverse and contrapositive
or they will ask state, converse, inverse and contrapositive, and apply these three concepts the following equation anta keltane, following proposition or following sentence anta, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ರೈಟ್, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. P implies Q ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. P implies Q is a statement. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾನ್ವರ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ P implies Q ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ Q implies P is called converse of P implies Q. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೆಗೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ negation P implies negation Q is called inverse of P implies Q. Next, last one, converse ಆಯ್ತು, inverse ಆಯ್ತು. Last one is contrapositive. Contrapositive means, right, apply the negation for the converse. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. negation Q ನೋಡಿ, converse ಗೆ ನೀವು negation ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ contrapositive ಸಿಗುತ್ತೆ. negation Q implies negation P is called contrapositive of P implies Q. Very easy, very easily we can apply only when you know the concept of converse, inverse and contrapositive. Those who know what you mean by converse, inverse and contrapositive, they can write very easily. So remember this one, P implies Q na ulta baradre converse, correct? Next, P implies Q ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ negation ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ inverse, negation P implies negation Q. Next, converse ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ negation ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ contrapositive ಆಗುತ್ತೆ. negation Q implies negation P is called contrapositive of P implies Q. So this is about definition and statement of converse, inverse and contrapositive. Now we will take one problem, right? So the problem ee tara kodtane, apply inverse, converse and contrapositive for the below statement anta kodtane. One statement kodtane, yavado one statement kodtane, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಣ. ವಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್, then gold is a compound. If the oxygen is a gas, then gold is a compound. Right? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾನ್ವರ್ಸ್, first converse, then inverse, contrapositive. First in mana, for a given statement can be divided into P and Q. What is P here? P is nothing but oxygen is a gas. This will be the P. Right? So then Q, what is Q here? Q is nothing but gold is a compound. After then, Nima kottiro sentence alli, after then what is there? That will be Q. Gold is compound. So as we know, the implies statements is also called as if then anta karitare. Implies statement ನಾವು ಯಾವತ್ತು if then ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು implies ಅಂತ ಅರ್ಥ. Right? If word, keyword then ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ P implies Q ಅಂತ ಹೇಳಿ. Right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P implies Q ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ given proposition is what? P implies Q. P ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If oxygen is a gas, implies andre then anta. Implies means then. Q andre gold is a compound. Okay? Now simple. First ಏನು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ P ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, Q ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬರ್ಕೊಡಿ. Q ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ then ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ Q implies P. Right? Ulta. P implies Q na ulta ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Q implies P ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Q ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೆನ್ gold is a compound. Q andre gold is a compound alva.
ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೆನ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಪಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಬೇಕು, ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಿರಾಯ್ತು. ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್, ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಲ್ವಾ, ಪಿ ನ ನಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ದೆನ್, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್, ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸಿಂಪಲ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಪಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಕ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್. ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಗೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ದೆನ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್. ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ. Negation Q implies negation P is called contrapositive. Negation Q ಅಂದ್ರೆ Q ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್. negation P ಅಂದ್ರೆ P ಗೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಿ. P ಗೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. Q ಗೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ then the home team wins. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್. ಪಿ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್. ಇಫ್ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇಫ್ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ಪಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ. This is P and this is Q. ಈಗ ಕಾನ್ವರ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್? ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Q ಇಂಪ್ಲೈಸ್ P. ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕು. Q ಇಂಪ್ಲೈಸ್ P ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ ನೋಡಿ. Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದಾ, ಇಫ್ ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ಸ್. Q ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ಸ್, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್. If home team wins, then it is raining. P andre raining. Nodi. If home team wins, then it is raining. Right? Q andre eno, home team wins alva. Implies andre then. P andre it is raining. Same way, inverse apply ಮಾಡೋಣ. Inverse is what? Negation P implies negation Q is called inverse. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಿ ಗೆ ನಗೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಪಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈನಿಂಗ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ ಡಸಂಟ್ ವಿನ್. ರೈಟ್. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಿನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್. ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರೈಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು,
if gold is if home team is not wins, negation q andre if the home team not wins, if the home team not wins implies andre then if home team not wins then it is not raining. Negation p andre not raining, p andre no it is raining, negation p andre not raining. ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, if home team not wins then it is not raining, right? If the home team not wins then it is not raining, right? So ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಒನ್, ರೈಟ್? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಡಿಫೈನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸ್, ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಲ್ಟಾ, q ಇಂಪ್ಲೈಸ್ p. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? negation p implies negation q. Contrapositive ಅಂದ್ರೆ ಏನು? negation q implies negation. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ is a parallelogram then it is diagonally bisect each other. If a quadrilateral is a parallelogram then its diagonals bisect each other. First ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. Right? If a quadrilateral is a parallelogram then it diagonals bisect each other. ಇದನ್ನ p ಮತ್ತೆ q ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is p here? p is nothing but quadrilateral is a parallelogram. p is nothing but quadrilateral is parallelogram. What is q? q ಅಂದ್ರೆ then ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. It is a diagonal bisect each other. Nodi, it is a diagonal bisect each other. Now, what is the given proposition? P implies q. Allindane shuru ಮಾಡಬೇಕು. P implies q. Next, what do you mean by converse? Ulta. Q implies p is nothing but converse. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ನೋಡೋಣ. ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ q ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ p ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, if it is a diagonal, right? ಉಲ್ಟಾ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, if it is a diagonal bisect each other then it is a quadrilateral is a parallelogram. ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ, ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬಹುದು, it is a if it is a diagonal bisect each other then the quadrilateral is a parallelogram. ನೀವು if ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ q ಶುರು ಮಾಡೋಣ. if it is a diagonal bisect each other then the quadrilateral is a parallelogram. Nodi, if it is a diagonal bisect each other then it is a quadrilateral is parallelogram. Now inverse, what do you mean by inverse? Negation p implies negation q is called inverse. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ p ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ q ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ negation p ಬರೆಯೋಣ. negation p ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, if quadrilateral is not a parallelogram, ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. If quadrilateral is not a parallelogram implies andre then, if quadrilateral is not a parallelogram then negation q andre no, negation q means it is a diagonal, it is not a it is a diagonal cannot bisect each other. It is a diagonal cannot ಅಂತ ಸೇರಿಸಬೇಕು, cannot bisect each other. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ negation p ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. negation p ಅಂದ್ರೆ if it is a quadrilateral is not ಸೇರಿಸಬೇಕು, not a parallelogram then implies andre then negation q ಅಂದ್ರೆ it is a diagonal cannot, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾಟ್ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, it is a diagonal cannot bisect each other. Next, last one, contrapositive. What is meant by contrapositive? Negation q implies negation p. Okay, negation q implies negation p. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ negation q ಬರೆಯೋಣ. negation q ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, it is a diagonal, if it is a diagonal cannot bisect each other. ನೋಡಿ, if a diagonal cannot ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ negation ಇದೆ, cannot bisect each other implies ಅಂದ್ರೆ then negation p ಅಂದ್ರೆ quadrilateral is not a parallelogram. Quadrilateral not ಸೇರಿಸಬೇಕು, negation p andre not bisect each other. So we'll summarize the concept. Converse andre ulta, q implies p. Inverse andre
negation P implies negation Q. Contrapositive ಅಂದ್ರೆ negation Q implies negation P. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. Write a contrapositive converse inverse of the following statement. If the hometown wins, then it is raining. If the hometown wins na P anta karಕೊಳ್ಳಿ, it is a raining Q anta karಕೊಳ್ಳಿ. Right? So easy ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. Right? ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ ಸೇಮ್. Okay. So ಏನೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ? ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಗೇಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸಿಟಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೌಟಾಲಜಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೌಟಾಲಜಿ? ಟೌಟಾಲಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. All the truth values are true. That means all possible values are true. 1 1 1 1 1. Final value you are getting 1 1 1. That is called tautology. That means compound proposition is true for all possible combination of truth values. Compound proposition is true. Andre final value true ne barutte for all possible combination of truth value. Right? So in the examination they will ask the definition. Define tautology anta heltare. Define tautology means for a given compound proposition is true. The given compound proposition is true for all possible combination of truth values. Andre final column 1 1 1 anta barbeku. Nimage truth table ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮೂರು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಮೂರು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಗಳಿದೆ. ರೈಟ್? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮೂರು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಗೆ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ. 0 0 0 0. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ 0 0 0 4 0 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈ ತರ 4 zeros, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 1s ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ತರಾನೇ. ಪಿ ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮೂರ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಮೂರು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಿ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ 4 zeros ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬರೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 1 1 1 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಪಿ ಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, 0 0 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 0 0 0 1 1 0 1 1 ನೋಡಿ. 0 0 0 1 1 0 1 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 0 0 1 1 0 1 1. Right? The first p value is the consecutive 4 zeros and consecutive 4 1s ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. q ಮತ್ತೆ r ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 0 0 0 1 1 0 1 1. ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 0 0 0 1 1 0 1 1 ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, p implies q and q implies r ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, p implies q ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, q implies r ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವೆರಡನ್ನು ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್. ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡನೇದು ಈಗ ಇದನ್ನ ತಗೋಣ. ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ತಗೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಧ್ಯ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ರೈಟ್? ಇದಿಷ್ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಇದಿಷ್ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್? ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 1 1 ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂತ್ ಟೌಟಾಲಜಿ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ 1 1 ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ 1 1 1 ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ. ರೈಟ್? Suppose if you get false, 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 right? Last column is right truth, tautology, contingency and contradiction.
Contradiction means final value should be 0, 0, 0, 0. That is called contradiction. Right? More term baratte. One tautology. Tautology means all possible values are 1. Contingency means combination, mix ones and zeros. Contradiction is nothing but all possible values are zeros. Okay, now ಈಗ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. P implies Q ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು 1 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 0 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 1. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, P ಮತ್ತೆ Q ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, P ಮತ್ತೆ Q ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 1 0 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 1 0 is 0. ರೈಟ್, ನೋಡಿ 1 0 is 0. ಇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 0 0 ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 0 0 1 ಆಗುತ್ತೆ, 0 1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 0 1 1 0 ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ 0 0. ಇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 1 0 is 0, 1 0 is 0. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರು 1 0 ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1 1 1 1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q implies R ನೋಡೋಣ. Q implies R ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ನೋಡಿ Q implies R ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 1 0 ಇದೆಯೋ, 1 0 ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 1 0 ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, 1 0 ಇರೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇವ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ರೈಟ್, P implies Q ಅಂಡ್ ವಿತ್ Q implies R ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ 1 0 ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 0 ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ 1 0 ಬರೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 1 1 0. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 1 0, ಸಾರಿ, P implies Q ಅಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಇದೆ ಆಪರೇಟರ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ. ರೈಟ್, P implies Q ಅಂಡ್ ಇದೆ, Q implies R. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ 1 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 1, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎರಡೂ 1 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು 1 1 ಇದೆ, 1 ಇದೆ. ರೈಟ್, 1 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಎರಡು 1 1 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 1, ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್, ನಾವು ಎರಡು 1 ಇದ್ರೆ 1. ರೈಟ್, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಗಮನಿಸಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು 1 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 0. ನಾವು ಈಗ P implies R ಗೆ ಬರೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ರೈಟ್, P implies R ಅಂದ್ರೆ P ಮತ್ತೆ R ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯ. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು, 1 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ P ಮತ್ತೆ R ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ 1 0 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 1 0. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 0. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಇದೆ, 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1. ಸೊ P ಮತ್ತೆ R ಗಮನಿಸಿ, P ಮತ್ತೆ R ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 1 0 ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, 1 implies 2. 1 implies 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು. ರೈಟ್, ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯ. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು, 1 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 implies ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ನೋಡಿ 1 0 ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ 1 0, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ 1 1 1 1 ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟಾಟಾಲಜಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ರೈಟ್, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾಟಾಲಜಿ. ರೈಟ್, ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 0 ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲ 0 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಬಿಲೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಟೌಟಾಲಜಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 1 1 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಟೌಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಕಾಂಟಿಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಪಾಸಿಟಿವ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್.
ಇದು ಸಹ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ 3 ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ PQR, right, left hand side is given and this is called right hand side and this operator is called equal. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಬಿಲೋ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾಟ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿ, P ಇಂಪ್ಲೈಸ್ Q ಅಂಡ್ ವಿತ್ R ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is and this is. Therefore, these two are logically equivalent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೈಟ್. ನಾನು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಡೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ PQR. ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, P ಗೆ 0 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ zeros, ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 1 1 1 4. QR ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 0 0 0 1 1 0 1 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 0 0 1 1 0 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, Q ಅಂಡ್ ವಿತ್ R ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. P ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, P ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ Q ಅಂಡ್ ವಿತ್ R ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, P ಇಂಪ್ಲೈಸ್ Q ಅಂಡ್ ವಿತ್ R ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ P ಇಂಪ್ಲೈಸ್ Q ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P ಇಂಪ್ಲೈಸ್ R ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಫೈನಲ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4A ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರೂವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು. ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೂವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೂವ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ, ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೋ ದಟ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ, ಎರಡನೇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೋತ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ರೆ 1 0 ಇದ್ರೆ 0, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಮನಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ P and Q be the primitive statement for which the conditional P implies Q is false ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, P implies Q is false ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ P implies Q is false ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು P ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, Q ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, P implies Q is false ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ನಾನು ಆವಾಗಲಿಂದ ಹೇಳಿದೆ,
ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪಿ ಟ್ರೂ ಇದ್ದು ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದ ಗಿವನ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಟ್ರೂ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಟ್ರೂ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಫಾಲ್ಸ್. ರೈಟ್? ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟ್ರೂ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೋಣ. ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, Q value is false, then only P implies Q is false. Now come to P and with Q. P and with Q ಬರೋಣ. ರೈಟ್? P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಟ್ರೂ ಅಥವಾ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಗಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್ Q ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಫಾಲ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ರೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. therefore P and with Q is false. ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. P and with Q is false. P and with Q is false ಅಂದ್ರೆ 0. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರೂ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೂ, ಕ್ಯೂಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೋಣ. ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತಿದೆ. ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಬಿಕಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಕ್ಯೂ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದೆ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸಾರಿ, ಆರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0. 0 ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಟ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಗೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಟ್ರೂ ಇದೆ. therefore it is true. 1 ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ. ರೈಟ್? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರೂ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. therefore this one. ಫೈನಲ್ ನೋಡೋಣ. ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ನಗೇಷನ್ ಪಿ. ರೈಟ್? ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಗೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರೂ. ಬಟ್ ನಗೇಷನ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ, ನಗೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ಯೂಗೆ ನಗೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ, ನಗೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0. ನೋಡಿ, 0 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಟ್ರೂ ಇದ್ದು ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಪಿ ಟ್ರೂ ಕ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ.
This is about today's mathematical logic class. One more video I will do that is regarding direct proof, indirect proof, right? And another one is contrapositive. So that video I will do in another video. And thank you so much. Watch this video without fail, very patiently. Definitely it would be helpful.